हेलो स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर 7 आम कर गई आसो। तो क्वेश्चन नंबर कि दिया আছে P = A B C D E F G तो এটা সংহতি তাৰপিছত Q এটা সংহতি যাৰ মৌলবোৰ হ'ল A B C D R এটা সংহতি যাৰ মৌলবোৰ হ'ল B D F G ঠিক আছে। তেন্তে আমাক প্ৰমাণ কৰিব লাগে দুইটো সাইড ইকুয়াল দেখাব লাগে ঠিক আছে। আমি কৰো প্ৰথমে চোৱা प्रथमे सल्व कर ब्रैकेटर गीटा ठीक है। ब्रैकेटर गीटा प्रथमे सल्व कर लो। प्रथमे Q इंटरसेक्शन R ठीक है। Q इंटरसेक्शन R माने कि हल यार कि मिनिंग আছে यार मिनिंग हो गल जिकिटा मौल Q और R दुइटातो আছে तार माने इहतर साधारण मौल ठीक है। जिकिटा कमन एलिमेंट আছে जिकिटा Q सो जिकिटा साधारण मौल सो याते B আছে और D আছে सो B और D तो हो गल कमन एलिमेंट सो आमी लिखिलम B D ठीक है। इतना P माइनस Q लाओ सो P माइनस Q अर्थात हो गल जीवर मौल P आछे किन्तु Qत नाइ तेने कोनबोर मौल आछे जेटा P आछे किन्तु Qत नाइ अच्छा A आछे B आछे C आछे D आछे एतो आछे A B C D किन्तु आमार इटु E F G आछे एटु यात नाइ तेन्ते एटु आइ जाबो एते E F G सो P माइनस Q हो गल E F G इतना आमी उलाओ P माइनस R ठीक है। सो P माइनस R माने हो गल P थका किन्तु R त नथका सो यात सब P आछे किन्तु R त नाइ ने कि मौल आछे तो सब A आछे B तो ताते आछे B तो लिखिब नरो C तो आछे याते 8 C लिखिसु D तो तातो आछे लिखिब नरो E तो यात आछे तात नाइ E तो लिखिसु F और G दुइटा तो आछे सो इगिरा हो जाबो P माइनस R ठीक है। सो P इतना आमी लेफ्ट हैंड साइड लो लेफ्ट हैंड साइड P माइनस Q इंटरसेक्शन R इतना आमी ले ललो सो P माइनस Q इंटरसेक्शन R यार कि मतलब আছে तार माने P थका मौल किन्तु Q इंटरसेक्शन R त नथका मौल ठीक है। सो P A B C D F G H लगे আছে और Q इंटरसेक्शन R B और D আছে तार माने यात थका किन्तु यात नथका ठीक है। तो आमी कि लिखिब पारो सो B और D बाद दि पेले गुटेकिटा लिखि दिया तो A C D E F और G ठीक है। तो ये आम पाई गलो इतना ये लो नम्बर 1 बोली इतना आम राइट हैंड साइड लम सो P माइनस Q यूनियन P माइनस R ठीक है। चा P माइनस Q ऊल् थो P माइनस R ऊल् थो दुटार यूनियन यूनियन माने सैकिटा हो गल जिकिटा दुटा गोटेकिटा आमाक लई लब आछे किन्तु जिकिटा रिपिट होइছে एटु आमी एबारे लम सो A आइबो तार C तार E तार F G ठीक है। सो जिकिटा A और B दुइटातो आछे सो A और B कि मिली आछे सो A और B कि मौल आछे सो एखिनि लिखिलो आमी A और B इमानखिनि मौल आछे ठीक है। सो कमन एलिमेंट किटा आमी नलौ सो कमन जिकिटा आछे एकिटा आमी नलौ ओनली A और B थाका जिमान मौल आछे एकिटा आमी लई लम सो एटु हो गल क्वेश्चन नम्बर 7 तो आमी लई ललो नम्बर 2 ठीक है। तो राइट हैंड साइड आमार मिली आछे यदि राइट हैंड साइड आमार मिली आछे सेम आछे तेन्ते कि हबो लेफ्ट हैंड साइड आमार इकुअल हो जाबो तो आमी लिखि पारो 1 और 2 পৰা P माइनस Q इंटरसेक्शन R इकुअल हो जाबो P माइनस Q यूनियन P माइनस R ठीक है। ये हो गल प्रूफ तो हो गल आमार क्वेश्चन नम्बर 2 এটা আমি करूँ क्वेश्चन नम्बर 7 और 1 ठीक है। सो क्वेश्चन नम्बर 7 और 1 आमी करूँ सो क्वेश्चन नम्बर 7 इमान डिफारेन्स नाइ तो चा आगत जी यूनियन आছিলে हेतु याते माने इंटरसेक्शन दिया आछे ठीक है और याते यूनियनर जगत इंटरसेक्शन दिया आछे ठीक है। सो प्रथमे ब्रैकेटत थाका किटा उलाई लाओ Q यूनियन R ठीक है। Q यूनियन R कि हबो हेतु आमाक उलाब लागिब एक्सट्रा के ठीक है। सो एटु चोवा Q यूनियन R आमी उलाई लाओ Q यूनियन R आहिबो तुमार Q और R त थाका आटाइबोर मौल ठीक है गोटेकिटा मौल आहि जाबो सो याते B A B C D F G এই গোটেকিটা আহি গল ইয়াত খালি রিপিট जिकिटा ডাবল হৈ আছে একিটা এবাৰ লিখিলে হল ঠিক আছে দুবাৰ লিখিবল নাই বুজি পাইছা।
বি আৰু ডি দুটাই ইয়াতে ৰিপিট হৈ আছে। চ' ৰিপিট হ'লে আমি কি কৰিম, এবাৰে লিখিম, এইটো দুবাৰ লিখিব লাগিব। মিলনৰ অৰ্থই হ'ল যে তুমি যিমান মল আছে গোটেইকেইটা লিখাই, কিন্তু যিকেইটা ৰিপিট হৈছে সেইকেইটা এবাৰে লিখিব লাগিব, ঠিক আছে। চ' এইটো আমাৰ আহি গ'ল। এতিয়া আমি পি মাইনাছ কিউ এইটো আগতে ওলাই থৈছোঁ, আৰু আৰ পি মাইনাছ আৰ এইটো আগতে ওলাই থৈছোঁ। এতিয়া আমি কৰোঁ লেফ্ট হেণ্ড ছাইড। চোৱা, লেফ্ট হেণ্ড ছাইড দিয়া আছে পি মাইনাছ কিউ ইউনিয়ন আৰ, এইটো আমাক দিয়া আছে। চ' পি আৰু কিউ ইউনিয়ন আৰ দুটাৰ মাজত কি হ'ব, পাৰ্থক্য, ডিফাৰেঞ্চ, ঠিক আছে। ডিফাৰেঞ্চ মানে কি, পিত থকা কিন্তু কিউ ইউনিয়ন আৰত নথকা, সেইকেইটা আমি ইয়াতে মৌল ল'ম, ঠিক আছে। চ' পিত থকা আৰু কিউ ইউনিয়ন আৰত নথকা কি কি হ'ব পাৰে তুমি চোৱা। চ' এ বি চি ডি ইয়াতো আছে, কিউ ইউনিয়ন আৰত এ বি চি ডি গোটেইকেইটা আছে। এফ জিও ইয়াতে আছে। চ' আমি কোনটো মৌল পাইছোঁ যিটো পিত আছে কিন্তু ইয়াত নাই। চ' আমি দেখিছোঁ অনলি ইহে হ'ব, ঠিক আছে। অনলি ইহে এনেকৈ আছে যিটো পিত আছে কিন্তু কিউ ইউনিয়ন আৰত নাই। এতিয়া চব পি মাইনাছ কিউ ইণ্টাৰছেকশ্যন পি মাইনাছ আৰ বোলো। পি মাইনাছ কিউ আৰু পি মাইনাছ আৰ সিহঁতৰ মাজত ইণ্টাৰছেকশ্যন মানে সিহঁতৰ কমন এলিমেণ্ট, সাধাৰণ এলিমেণ্ট, ঠিক আছে, যিটো দুইটাটো প্ৰেজেণ্ট থাকিব। চ' ইয়াত চোৱা ই এটা এনেকৈ এলিমেণ্ট হ'ল বা এনেকৈ মৌল হ'ল যিটো দুটাটো প্ৰেজেণ্ট থাকে, বাকীকেইটা ই চি আৰু এফ জি নাই মিলা। চ' আমি ইটো লিখি ল'লোঁ আৰু এইটো লৈ ল'লোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2। এই চোৱা ৰাইট হেণ্ড ছাইড তোমাৰ মিলি আছে, তেন্তে আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডটো আমাৰ মিলি গৈছে। চ' পি মাইনাছ কিউ ইণ্টাৰছেকশ্যন পি মাইনাছ আৰ এইটো তোমাৰ হৈ গ'ল প্ৰমাণ, ঠিক আছে। চ' এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 7। এতিয়া আমি কৰোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 6, ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, অ'কে। চ' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 5 আমাক দিয়া আছে অন্তৰ ওলোৱা, ঠিক আছে। অন্তৰ ওলোৱা মানে হৈ গ'ল ডিফাৰেঞ্চ। চ' আমাক ইয়াতে কি দিয়া আছে চোৱা, 1 নম্বৰ যে এ এটা সংগতি আৰু বি এটা সংগতি, আৰু এৰ মৌল হৈ গ'ল এ বি চি ডি আৰু বিৰ মৌল হৈ গ'ল চি ডি ই। সিহঁতৰ আমাক কি ওলাব লাগিব, অন্তৰ ওলাব লাগিব, ঠিক আছে। ডিফাৰেঞ্চ মানে হৈ গ'ল এ মাইনাছ বি, মানে ইয়াৰ অৰ্থটো হৈ গ'ল যে এত থকা কিন্তু বিত নথকা। তেনেকৈ আমি কোনবোৰ মৌল পাম যিকেইটা এত থাকিব কিন্তু বিত নাথাকিব। চ' এইটো আমি চোৱা, ইয়াতে এ বি চি ডি আছে, তাতে চি ডি ই আছে। এত আছে কিন্তু বিত নাই, চ' এইটো লিখিব পাৰোঁ। তাৰপিছত বিটো ইয়াতো আছে, বিটো লিখিব পাৰোঁ। চ' আৰু চি আৰু ডি দুটাও ইয়াতে আছে। চ' এ মাইনাছ বিত এ আৰু বি দুটা মৌল আহিব, ঠিক আছে। চ' এইটো হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কৰোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ বি। চ' এ মাইনাছ বি আমাক কি দিয়া চোৱা, এত থকা কিন্তু বিত নথকা। এনে কোনবোৰ মৌল আছে যিকেইটা এত আছে কিন্তু বিত নাই। চ' এনেকৈ আমি দেখি পোৱা নাই কোনো মৌল। চ' গোটেইকেইটা মিলাই চোৱা, ডি ইয়াতো আছে, ইয়াতো আছে, ডি ই ইয়াতো আছে, ইয়াতো আছে। তাৰমানে এ গোটেইকেইটা মৌল বিটো আছে আৰু বিৰ গোটেইকেইটা মৌল এত আছে। তাৰমানে এ মাইনাছ বি কি হ'ব, ৰিক্ত সংগতি। তাৰমানে ইয়াত এটাও আনমিল মৌল নাই, ঠিক আছে। তেতিয়া এইটো কৰোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ তোমাৰ 4। চ' এৰ আমি ওলাই লওঁ। এইটো আমাক তালিকাকৰণ পদ্ধতি আমি গঠন কৰি ল'ব লাগিব। চোৱা, আমাক দিয়া আছে এক্স যাতে এক্স এনৰ অন্তৰ্গত। এতিয়া এন মানে কি চোৱা, এন মানে হৈ গ'ল স্বাভাৱিক সংখ্যা। স্বাভাৱিক সংখ্যা 1ৰ পৰা আৰম্ভ হয়। চ' 1 2 3 4 5 এনেকৈ গৈ থাকিব। এইকেইটা গোটেইকেইটা কি হয়, স্বাভাৱিক সংখ্যা। তো 1ৰ পৰা আৰম্ভ হয়, ঠিক আছে। চ' ইয়াত চোৱা এক্স কৈছে এনৰ অন্তৰ্গত। এতিয়া এক্স এনৰ অন্তৰ্গত মানে এক্স 1ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। চ' 1ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ পেলাই ক'লৈকে থাকিব চোৱা, ইয়াতে দিয়া আছে যে এক্স 10ৰ সমান বা 10তকৈ সৰু আৰু 20ৰ সমান বা 20তকৈ সৰু। চ' ইয়াত আমি কি লিখিম, 10ৰ পৰা লিখিব লাগিব। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 আৰু 20লৈকে, ঠিক আছে। এতিয়া আমি 20 ল'ব পাৰোঁ, সেইকাৰণে এইটো 20লৈকে থাকিব, ঠিক আছে। বিটো আমাক কি দিয়া চোৱা, বি দিয়া আছে যে এক্স জেডৰ অন্তৰ্গত। এক্স জেডৰ অন্তৰ্গত, জেড মানে হৈ গ'ল তোমাৰ অখণ্ড সংখ্যা। এক্স জেডৰ অন্তৰ্গত আৰু এক্সৰ মান কৈছে 5ৰ সমান বা 5তকৈ সৰু কিন্তু 15ৰ সমান বা 15তকৈ সৰু, ঠিক আছে। চ' এইটো কি কি আহিব, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15লৈকে আহিব, ঠিক আছে। এতিয়া আমি এইটো তালিকাকৰণ পদ্ধতিত বনাই ল'লোঁ। এতিয়া আমি সিহঁতৰ অন্তৰ ওলাম। চ' এ মাইনাছ বি মানে হৈ গ'ল এত থকা কিন্তু বিত নথকা। তো তুমি চোৱা ইয়াতে 10ৰ পৰা 11 12 13 14 15লৈকে বিটো আছে, ঠিক আছে। কিন্তু চোৱা 16ৰ পৰা 20লৈকে যিকেইটা মৌল আছে ইয়াতে বিত নাই।
সো ইয়াতে আহি যাব 16 17 18 19 20 এইকেইটা মৌল a মাইনাছ বিত আহিব ঠিক আছে এইটো আমাৰ হৈ গ'ল a মাইনাছ বি এতিয়া আমি কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 সো কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 টো আকৌ আমি তালিকাকৰণ পদ্ধতিত এইটো চেঞ্জ কৰি লওঁ সো ইয়াতে চোৱা x n ৰ অন্তৰ্গত আৰু x কৈছে দুগুণ হ'ব দুগুণকৈ হ'ব তাৰমানে যুগ্ম হ'ব ঠিক আছে x যুগ্ম হ'ব সো x ৰ মানটো 10তকৈ সৰু থাকিব ঠিক আছে সো x ৰ ঠাইত তুমি 1 2 3 4 ল'ব পাৰা কিন্তু দুগুণকৈ বহাব লাগিব চোৱা কি লিখিব পাৰোঁ 1 বহালে তোমাৰ হৈ যায় 2 গুণ 2 2 বহালে হৈ যাব 4 6 8 10 12 14 16 18 20 লিখিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে কাৰণ এইটো 10তকৈ সৰু বুলি কৈছে তাৰপিছত চোৱা বিটো আমাৰ দিয়া আছে ইয়াতে x n ৰ অন্তৰ্গত আৰু x ৰ মানটো 10তকৈ সৰু আৰু x টো 3 গুণকৈ বাঢ়িব সো x ৰ ঠাইত 1 বহালে কিমান হ'ব 3 গুণ 3 2 বহালে 6 এটা x ৰ ঠাইত 2 বহালে 6 হৈ যায় তাৰপিছত 3 বহালে 9 তাৰপিছত 12 তাৰপিছত 15 18 21 24 27 30 নহ'ব কাৰণ 30তকৈ সৰু বুলি কৈছে ঠিক আছে সো এইটো আমাৰ আহি গ'ল a আৰু b তালিকাকৰণ পদ্ধতিত এতিয়া আমি এন্টাৰ অন্তৰ ওলাম সো a মাইনাছ b সো a মাইনাছ b মানে a থকা কিন্তু b নথকা তুমি এনেকৈ কি মৌল আছে যিকেইটা a আছে b নাই তো এইটো হ'ল 2 4 8 10 14 16 এইখিনি ঠিক আছে 18 টো দুইটাটো আছে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 ঠিক আছে এতিয়া আমি কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 কি দিয়া আছে চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 দিয়া আছে a মাইনাছ b ওলাব লাগে আৰু b মাইনাছ a ওলাব লাগে ঠিক আছে a আৰু b ৰ অন্তৰ ওলাব লাগে ঠিক আছে সো a কি দিয়া আছে প্ৰথমে a মাইনাছ b টো ওলাই লওঁ a দিয়া আছে 10 20 30 40 আপ টু 100 আৰু b দিয়া আছে আমাৰ 5 10 15 20 এইটো 50 লৈকে ঠিক আছে তো দুটাৰ অন্তৰ প্ৰথমে ওলাই লম সো a মাইনাছ b সো a মাইনাছ b আমাৰ কিমান আহিব চোৱা ওপৰত অলপ লিখি লওঁ সো যিকেইটা a আছে কিন্তু b নাই সো a কোনকেইটা আছে যিকেইটা b নাই তো 10 20 30 40 50 লৈকে a আছে কিন্তু 50 ৰ পিছৰ মৌলকেইটা ইয়াতে চোৱা b নাপাবা সো আমি সেইকেইটা লিখি ল'ম কি কি আহিব 60 70 80 90 আৰু 100 ঠিক আছে সেইকেইটা 8 থাকিব কিন্তু b নাই এতিয়া আমি b মাইনাছ a ওলাই লওঁ b মাইনাছ a মানে b থকা কিন্তু 8 নথকা সো 8 10ৰ পূৰণ সো 8 10ৰ পূৰণফল b 5ৰ পূৰণফল আছে সো আমি লিখি ল'ম 5 15 তাৰপিছত আহিব 25 তাৰপিছত আহি যাব 35 ঠিক আছে তাৰপিছত 45 আৰু 50 লৈকে নাহিব কাৰণ এটা b 50 লৈকে আছে এতিয়া আমি কৰোঁ নেক্সট এইটো তালিকাকৰণ পদ্ধতিত আমি গঠন কৰি লওঁ সো a আমাৰ লিখিব পাৰোঁ চোৱা x n ৰ অন্তৰ্গত আৰু x 20তকৈ সৰু ঠিক আছে n মানে হৈ গ'ল স্বাভাৱিক সংখ্যা তো 1 ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সো ইয়াতে আমি লিখি ল'ম 1 ৰ পৰা 20 লৈকে নেক্সট x w ৰ অন্তৰ্গত তাৰমানে w মানে হৈ গ'ল পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু পূৰ্ণ সংখ্যা 0 ৰ পৰা আৰম্ভ হয় সো এইটো 0 ৰ পৰা লৈ তোমাৰ 20 লৈকে থাকিব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা a মাইনাছ b ওলাব আছে তাৰমানে 8 থকা কিন্তু b নথকা এনেকৈ কোনকেইটা মৌল আছে যিকেইটা 8 আছে কিন্তু b নাই তেনেকৈ কোনো মৌল নাই যিকেইটা 8 থাকিব কিন্তু b নাথাকিব সো a মাইনাছ b আমি কি পাম ৰিক্ত সংহতি ইয়েছ এতিয়া আমি ওলাই লওঁ b মাইনাছ a সো b মাইনাছ a মানে হৈ গ'ল b থকা কিন্তু 8 নথকা সো b থকা 8 নথকা কি মৌল আছে অনলি আমি 0 পাম বাকী গোটেইকেইটা a আৰু b দুটাটো মিলি আছে এতিয়া আমি কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 সো ইয়াতে দিয়া আছে এইটো তালিকাকৰণ পদ্ধতি আমি গঠন কৰিলে দিয়া আছে x w ৰ অন্তৰ্গত আৰু x 5তকৈ সৰু আৰু x ৰ মান 3 গুণতকৈ বাঢ়িব সো x ৰ ঠাইত যদি আমি 1 বহাওঁ তো এইটো 3 গুণ হৈ যাব তাৰ লগত 3 পূৰণ হৈ যাব সো 3 গুণ 3 2 পূৰণ কৰিলে 3 2 গুণ 6 3 পূৰণ কৰিলে 9 তাৰপিছত আহি যাব 12 তাৰপিছত 15 কিন্তু 15 নহ'ব চোৱা তো x 5তকৈ সৰু বুলি দিছে ঠিক আছে তো x ৰ ঠাইত 5 ল'ব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে এইটো 3 গুণকৈ বাঢ়ি যাব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ওকে ইয়াতে শূন্য আহিব কাৰণে এইটো স্বাভাৱিক পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কৈছে
নেক্সট চোৱা এক্স 5তকৈ সৰু আৰু এক্সৰ মান এনৰ অন্তৰ্গত আৰু 4 গুণকৈ বাঢ়িব। ঠিক আছে, 4 গুণকৈ বাঢ়িলে 1 দিলে 4 গুণ 4, 2 দিলে 8, 3 দিলে 12, 4 দিলে 16, 5 ল'ব নোৱাৰে কাৰণ 5তকৈ সৰু বুলি কৈছে। চ' দুটাৰ অন্তৰ, ঠিক আছে, a মাইনাছ b। চ' এত থকা কিন্তু বিট নথকা। চ' কি মূল্য আছে আমি লিখিব পাৰোঁ 0, 3, 6, 9, 12 এই গোটেইকেইটাই মূল্য বিট নাই। চ' 12টো আছে, 12টো আমি নিলিখোঁ। চ' 9 লিখে। নেক্সট হৈ গ'ল বি মাইনাছ এ। চ' বি মাইনাছ এ কোনকেইটা হ'ব যিকেইটা বিট থাকিব কিন্তু এত নাথাকিব। তো চোৱা এতিয়া কি হ'ব 4 লিখিব পাৰোঁ, 8 লিখিব পাৰোঁ, তাৰপিছত 16 লিখিব, 12টো দুটাটো আছে। চ' এইটো হৈ গ'ল বি মাইনাছ এ। চ' আমি কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 6। নেক্সট ভাগত আমি বাকীকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি কমপ্লিট কৰিম। তেতিয়ালৈকে ভালকৈ থাকা। থেংক ইউ।